دوستو، ایک بار کا ذکر ہے کہ ایک اللہ والے نے دنیا سے منہ موڑ کر اپنے مالک سے انہوں نے ناتا جوڑ لیا۔ ان کا دنیا میں دل نہیں لگتا تھا۔ اب وہ اکیلے پہاڑوں پر جا کر رہنے لگے، اللہ پاک کی عبادت میں اور اللہ پاک کی عبادت کی محبت میں دن رات مست رہتے اور دنیا دار لوگوں سے دور ہو گئے۔ جس جنگل میں وہ رہتے تھے وہاں بے شمار پیڑ تھے، پھل اور میوے وہاں لگے ہوئے تھے۔ ان اللہ والے کی خوراک وہی جنگلی پھل اور میوے تھے، ان چیزوں کے علاوہ وہ کچھ بھی نہیں کھاتے تھے۔ ایک دن بیٹھے بٹھائے نہ جانے دل میں کیا خیال آیا کہ اللہ پاک سے ایک عجیب و غریب عہد کر بیٹھے، یعنی اللہ سے وعدہ کر لیا کہ اے میرے پیارے اللہ، میں آئندہ ان درختوں سے نہ خود کوئی میوہ توڑوں گا، نہ میں کسی اور کو کہوں گا کہ وہ مجھے پھل توڑ کر دے۔ میں وہ پھل نہیں کھاؤں گا جسے ڈالیاں زمین سے اونچا رکھے، بلکہ میں وہ پھل اور میوہ کھاؤں گا جو ہوا کے جھونکے سے خود جھڑ کر زمین پر گریں گے، یعنی میں خود نہیں توڑوں گا۔ اس وعدے پر وہ اللہ والے مدتوں تک قائم بھی رہے، یعنی خود توڑ کر نہیں کھاتے تھے، بلکہ جو اپنے آپ زمین پر گرتا تھا اسے کھاتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ پاک نے ان کی آزمائش لی۔ 5 دن گزر گئے، کسی پیڑ سے کوئی پھل نہ گرا۔ بھوک کی آگ سے درویش کو بہت ہی تکلیف ہوئی، وہ بے قرار ہو گئے، بے چین ہو گئے، کسی پل چین نہیں آ رہا تھا۔ اسی عالم میں جنگل سے گزرتے ہوئے امرود کا ایک پیڑ دکھا جس کی ڈالیاں زور زور سے ہل رہی تھی اور بڑے بڑے امرود ان ڈالیوں پر لٹک رہے تھے۔ درویش وہاں کھڑے ہو کر حسرت بھری نگاہوں سے ان امرودوں کو دیکھنے لگے۔ درویش نے بڑا صبر کیا اور خود کو قابو میں رکھا، انہیں اپنا وعدہ یاد تھا۔ اچانک زور کی ہوا چلنے لگی، درویش کو کچھ سہارا ہوا کہ شاید میرے لیے یہ پھل ٹوٹ کر گریں گے، لیکن کافی دیر تک پھل ٹوٹ کر زمین پر نہ گرے۔ صبر حد سے زیادہ بڑھ گیا اور نفس بے قابو ہو گیا۔ پیٹ کے اندر سے ہوک اٹھی اور اللہ پاک سے جو عہد کیا تھا، جو وعدہ کیا تھا، وہ توڑ بیٹھے اور ہاتھ بڑھا کر امرود توڑ لی اور پیٹ کی آگ بجھا لی۔ اس کے بعد ایک دن ان پہاڑوں پر ڈاکوؤں کا ایک گروہ آ گیا۔ رات کو وہ گروہ لوگوں کو جا کر لوٹتا اور دن کو واپس آ کر پہاڑیوں پر رکتا تھا۔ ایک بار ان ڈاکوؤں کے بارے میں سپاہیوں کو پتہ چل گیا۔ کافی سارے سپاہیوں نے آ کر پہاڑ کو گھیر لیا۔ درویش کا مسکن بھی قریب میں ہی تھا۔ سپاہیوں نے تمام چوروں کو گرفتار کر لیا اور ان اللہ والے کو بھی ان کا ساتھی سمجھ کر پکڑ لیا۔ سپاہیوں کے سردار کے کہنے پر سب کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ کچھ دنوں کے بعد عدالت میں مقدمہ پیش ہوا۔ بعد میں یہ فرمان جاری کیا گیا کہ ہر ایک چور کا بایاں یعنی الٹا پاؤں اور سیدھا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ جلاد نے سپاہیوں کے سردار کا حکم ملتے ہی تلوار چلانی شروع کر دی۔ جب درویش کا نمبر آیا تو درویش کا دایاں ہاتھ کٹ گیا، یعنی جس ہاتھ سے امرود کو کھایا تھا، توڑا تھا، وہ ہاتھ کٹ گیا۔ جلاد ان کا بایاں پاؤں کاٹنے کے لیے تلوار چلانے ہی والا تھا کہ اتنے میں ایک گھڑ سوار تیزی سے وہاں نمودار ہوا اور جلاد کو للکارا کہ اے مردود، ذرا دھیان کر، یہ شخص کوئی عام شخص نہیں ہے، یہ شخص کوئی چور نہیں ہے، بلکہ بہت بڑے شیخ ہیں، اللہ والے ہیں۔ اب اللہ کے عذاب کا انتظار کر۔ گھڑ سوار کی بات سنتے ہی جلاد کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی اور وہ دہشت میں کانپتا ہوا وہاں سے بھاگ گیا۔ سیدھا سپاہیوں کے سردار کے پاس آیا اور اسے گھڑ سوار کی بات بتائی۔
सिपाहियों के सरदार के होश उड़ गए, लरसा तारी हो गया, उसके पैर कांपने लगे। वो अल्लाह वाले की खिदमत में हाथ बांधे हाजिर हुआ और कहने लगा कि ए अल्लाह के नेक बंदे, मुझे खबर ना थी कि आप कौन हैं। हम आपको डाकू या चोर समझ रहे थे। हम समझ रहे थे आप वही हैं जो इन तमाम चोरों के साथ मिलकर लोगों का माल लूटते हैं। मैंने आप पर सख्त ज़्यादती की, लाइल्मी में ये गलती हो गई। अल्लाह के लिए मुझे माफ़ कर दे। दरवेश ने कहा, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। जिस गुनाह को मैंने किया है उस गुनाह के सबब मेरा सीधा हाथ काट दिया गया है। तुम्हें इन हालात की क्या खबर कि मेरा हाथ क्यों काटा गया है? लिहाजा तुम बेफिक्र रहो। लोगों में उस दरवेश का नाम हथकटा शेख मशहूर हो गया। लोगों की तो ये फितरत होती है कि एक तरफ तो वो बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन अगर किसी नेक इंसान से अल्लाह की आजमाइश के सबब ज़रा से ख़ता हो जाए तो लोग उन पर उंगली उठाना शुरू कर देते हैं। यही हुआ उन अल्लाह वाले पर, लोग उंगलियां उठाने लगे। बहरहाल अल्लाह आपके अपने दोस्तों से बहुत मोहब्बत करता है। एक मर्तबा एक आदमी बगैर इजाज़त लिए झोपड़ी में घुस आया। आकर क्या देखता है कि अल्लाह के वली अपने दोनों हाथों से कुर्ता सी रहे थे। उसने हैरत से दांतों में उंगली देकर कहा, हजरत, ये मैं क्या देख रहा हूँ? आपके तो दोनों हाथ सही सलामत हैं। लोग तो आपके बारे में तरह तरह की बातें करते हैं। दरवेश ने कहा, अरे ओ मेरी जान के दुश्मन, तू झोपड़ी में बगैर इजाज़त क्यों आ गया? उसने निदामत से अर्ज किया, हजरत, मुझे आपकी जियारत का बेहद इश्तियाक था। यानी मैं आपसे मिलना चाहता था और जानना चाहता था कि आखिर ऐसा क्या हुआ था, और इसी शौक़े मुलाकात से मजबूर होकर मैं आपकी झोपड़ी में बगैर इजाज़त के चला आया। दरवेश ने उसकी मोहब्बत और खुलूस को देखकर कहा, अब तू आ गया है तो इधर बैठ जा, लेकिन ख़बरदार जो कुछ तूने देखा है इसका ज़िक्र मेरी ज़िंदगी में ज़ाहिर न करना। इंसान के चाहने या ना चाहने से कुछ नहीं होता है। उनकी बातचीत के दौरान मुलाकात के लिए झोपड़ी के बाहर काफ़ी लोग इकट्ठा हो चुके थे। उन्होंने भी उस अल्लाह वाले को दोनों हाथों से कुर्ता सिलते हुए देख लिया। अब सबको पता चल गया कि ये तो बहुत बड़े अल्लाह वाले हैं और इन पर अल्लाह पाक की ख़ास मेहरबानी है। दरवेश को जब यह बात पता चली कि लोगों के सामने उनकी बात ज़ाहिर हो गई है कि हाथ तो कट गया है, लेकिन अल्लाह पाक की कुदरत से वो हाथ फिर भी सही सलामत है, तो उन्होंने दिल में कहा कि ये अल्लाह, इस हिकमत से तू ही खूब आगाह है। मैं जितना इसको छुपाना चाहता था उतना ही तूने इसको ज़ाहिर कर दिया। उसी वक्त उन्हें एक इल्हाम हुआ। इल्हाम के बाद दरवेश ने मस्ताना 12 बार नारा लगाया और अल्लाहु अकबर सुभान अल्लाह की तस्बीह बयां की और अल्लाह पाक की तस्बीह करते हुए सजदे में गिर गए और खूब रोए कि ऐ मालिक, तू जो करता है वो इन हिकमत है, हम सब की लग़्ज़िशें माफ़ फरमा। तूने ये तो देखा कि मैंने अहद तोड़ा, अमरूद को तोड़ा, फल खा लिया। तूने मुझे उस बात की सज़ा भी दी, लेकिन तू कितना प्यारा है मेरे रब, तू कितना प्यारा है। तूने मुझे लोगों की नज़रों में गिरने नहीं दिया। हाथ तो कट गया, लेकिन वो हाथ फिर से वापस आ गया। ए अल्लाह, तू कितना अच्छा है। ए अल्लाह, हम कितनी ख़ताएँ करते हैं और तू हमें बार बार माफ़ फरमाता है। ए अल्लाह, मेरी तौबा को कबूल फरमा। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं
ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। हम मिलते हैं ऐसे ही वाक़े के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।